عبادات اللہ رب العزت نے مختلف ہمیں دیے ہیں، اور یہ عبادت ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے، اور عبادتوں کے کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی کام کرنے کا حکم دیا جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور انہی کاموں سے روکا ہے جس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس کے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا رب اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے فائدے دیتا ہے۔ تو گویا عبادت کرنے سے ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دوسرا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی عبادت جو ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے اور پھر اس کو اجر الگ سے ملتا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت جس عمل سے خوش ہوتا ہے اگر وہ ہمیں کہہ دیتا یہی کرو تو ہمیں تو کرنا پڑتا ہے چاہے اجر ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بالخصوص نفل نماز، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام کے اندر جو بنیادیں ہیں اس کے جو ارکان ہیں وہ بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، شہادت جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا ہے نا۔ تو گویا اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز کا قائم کرنا، اور اللہ رب العزت کو یہ بے انتہا پسندیدہ عبادت ہے، یاد رکھیے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ نماز کی تو ویسے یوں ہی بڑی اہمیت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے اسلام کے ارکان یا احکام جو ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں چاند سے ہے۔ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینا ہے تو 1 سال گزر جائے، مطلب چاند 1 سال ہو جائے، 355 دن گزر جائے۔ اسی طرح حج کرنا ہے تو ایام جو دن کا ہم اعتبار مہینے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی چاند سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو عبادتوں کا تعلق جو ہے چاند سے ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، اس کی فضیلت ہے کہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ معنی یہ کہ جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، سورج جب بیچ سے ہٹ جاتا ہے تو ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے ایک نماز پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد ایک پڑھنا ہے، ڈوبنے کے بعد کچھ دیر بعد ایک اور پڑھنا ہے، مطلب اس کا تعلق سورج سے ہے نا۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، روزے کا حکم آیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، لیکن نماز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بلا کر دی، تو یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ تو نماز ویسی بڑی اہم عبادت، لیکن آج میں جس عبادت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں وہ نفل نماز ہے، مطلب نماز میں وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے، اور جو بھی نماز ہم پر فرض نہیں، یاد رکھیے وہ نفل میں شامل ہوتی ہے، جو بھی نماز فرض نہیں وہ نفل میں۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرے عبادت کے ذریعے، ایک تو اس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمیں اجر اور ثواب ملتا ہے، آخرت کے اعتبار سے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ خوب ڈٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خوب ڈٹ کر جتنا ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں، اس لیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہوتا ہے ہم سے، اور بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھوں وہ ہے نفل نماز کی فضیلت، کہ نفل نماز کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، فضیلت سے آپ بات سمجھیں، اس سے کیا فوائد ملتے ہیں، کیا چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے چند فائدے نفل نماز کے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہی فائدے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے قرآن اور سنت میں آتے ہیں۔ جب انسان کسی عبادت کو جو اس پر فرض نہیں ہے وہ کرتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب نفل کے صرف یہی فضائل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نفل کے جو ہے کئی فضائل جو ہے کتاب اور سنت کے اندر آتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ چنندہ فضائل میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کروں گا۔ تو آئیے اپنے عنوان کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور چند فضائل دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نفل کسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو، نفل اس کام کو کہتے ہیں جو ایک مسلمان پر فرض نہ ہو اور اپنی خوشی سے اس کام کو انجام دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نمازوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض نماز اور دوسری نفل نماز۔ اس نفل میں سنت بھی شامل ہے، اس نفل میں سنت موقدہ شامل ہے، اس نفل میں وتر شامل ہے، اس نفل میں چاش، توابین اور جو نماز تہجد اور جتنی نمازیں سب اس میں شامل ہیں، سمجھا بات کو؟ نمازوں کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، فرض اور نفل۔ نفل کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں، وہ نفل جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑی وہ سنت بن گئی، وہ نفل جس کو ہمیشہ پڑھا وہ سنت موقدہ بن گئی، سمجھ رہے آپ؟ تو نفل اور فرض، تو وہ نماز جو ہم پر فرض نہیں ہے اور ایک مومن جو ہے پڑھتا ہے تو وہ نفل میں کاؤنٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ساری چیزیں آپ وہ کر لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں 184 میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ،
کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ نفل کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان خوشی سے کرے، جو اس کو آخرت کے اعتبار سے خیر لائے۔ تو نفل میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کی واضح ہو گئی کہ وہ چیز جو فرض سے ہٹ کر ہو، اور بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے اس کو جو ہے نفل کہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس اعتبار سے تمام نمازیں جو فرض سے ہٹ کر ہے اس میں شامل ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جو ہم پر فرض ہیں۔ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت، کل ہوئی یہ جو ہے 17 رکعتیں، یاد رکھیے۔ یہ ہم پر جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے، اتنی رکعت، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور نفل کے مختلف اقسام یاد رکھیے، اور بہت ساری نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی جو نفل ہے، اور جس کی بڑے ثواب جو حدیث کے اندر آتے ہیں، یاد رکھیے۔ چاہے پھر وہ فجر کے بعد جو ہے صلاۃ الضحیٰ کا معاملہ ہو، اشراق، چاشت یا اوابین جسے کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد مختلف نمازیں جو نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان جو زائد اپنی طرف سے کرنا چاہے، یہ ساری چیزیں نفل ہے اور اس کے بڑے ثواب ہیں، بڑا اجر یاد رکھیے۔ بھائی نفل نماز کے کیا فضائل ہیں؟ تو چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں 2 سے 5 ایسی فضیلتیں جو رکھتا ہوں، بہت زیادہ نہیں، تاکہ اس سے نفل نماز کی ہمیں پتہ چلے۔ اور الحمدللہ ایک موسم ہم پر آنے والا ہے، ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کا وقت ہے، رمضان ہمارے قریب ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم سمجھ کے نفل نمازوں کی اضافہ یا زیادتی رمضان کے ماہ میں کرتے ہیں تو یوں ہی یہ ماہ جو ہے بہت خیر اور بہت برکت والا ہے، پھر اس کے اندر قدر و منزلت والی ایک رات بھی آتی ہے۔ تو اگر نفل کا اضافہ ہم کریں نمازوں میں تو ایک تو رمضان کا مہینہ، پھر قدر کی رات، اور چونکہ قدر تو تلاش کرنا ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، تو ان راتوں میں اگر ہم یہ عبادت کریں تو یہ بڑی افضل عبادت یاد رکھیں۔ لیکن یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، چونکہ رمضان سامنے ہے اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ تو رمضان اور غیر رمضان ہر ماہ میں، ہر مہینے میں، ہر گھڑی میں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، سوا ان گھڑیوں کو چھوڑ کر جس کے تعلق سے ممانعت ہے، باقی ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے نفل نماز کی کیا فضائل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے، یہ رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے یا اس کی بھرپائی کر دیں۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی حدیث اس طرح سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور جو ہے ابن ماجہ اور جو ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاۃ، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دی جائیں گی، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نمازی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نمازی پڑھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ۔ فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں گے، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی یہ نفل نماز کی کیا اہمیت۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں ایک ساتھ آ گئی۔ سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا ناخن تو نہیں بایا،
और अल्लाह के हक में सबसे पहला हिसाब नमाज फर्ज ना होंगी तो उससे नफिल से उसकी भरपाई की जाए, फिर ज़कात और फिर इसका दीगर अमाल और दीगर अमाल, इसका मुकम्मिल होना जरूरी है। इसलिए कि अल्लाह पूछेगा क्या इसकी फर्ज मुकम्मिल है, अगर नहीं है तो देखो इसके कोई नफिल है क्या। तो लिहाजा अगर नफिल नमाज मैं और आप पढ़ते हैं तो खुद ब खुद फर्ज नमाजों के नुक्स को हम पूरा कर रहे हैं एक तरह से। मतलब ये नमाजें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे फर्ज में कोई कमी कोताही, खुशू में, खुजू में, कबूलियत में या फिर उसकी अदायगी में सुन्नतों के छोड़ने की वजह से या किसी और किस्म का नुक्स या कमी या छूट गई होंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये नफिल जरूर भी जरूर उसकी तकमील उसको पूरा करने में इंशाअल्लाह सपोर्टिव होंगी, फायदेमंद साबित होंगी। हदीस में वाज़े अल्फाज है, अल्लाह फरमाएगा देखो इसकी कोई नफिल है क्या अगर फर्ज पूरी नहीं है, और फिर नफिल देखी जाएंगी तो इसके जरिए इसके फर्ज नमाजों की को मुकम्मल कर दिया जाएगा। फर्ज नमाजें क्यों मुकम्मल नहीं, कई वजूहत हो सकती, पढ़ी नहीं सिरे से, खुशी और खुजू नहीं था, कमजोरी रह गई, पढ़ी लेकिन सुन्नतों के मुताबिक कुछ भी हो सकता। तो ये नफिल इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस नमाज की तकमील के लिए हमारे काम आएंगी। तो इस बात को हम जहन में रखें और खूब से खूब नफिल अदा करें, इस नियत से नहीं कि फर्ज छूट जाए तो वो हो जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी हो। और साथ में एक और बेनिफिट फायदा कि अगर हमसे कोई फर्ज छूट गया होगा तो अल्लाह ताला इसके जरिए उस फर्ज की भरपाई कर देंगे। याद रखिए कितनी अहम बात है, याद रखिए। तो लिहाजा नफिल नमाज की पहली फजीलत ये है कि फर्ज नमाजों में अगर कोई कोताही कमजोरी रह जाएंगी इंशाअल्लाह हमारी तो ये नफिल नमाजों के जरिए उसको हम पूरा कर सकते हैं, याद रखिए। ठीक है, आइए नफिल नमाज की दूसरी फजीलत जो है, नमाज नफिल के जरिए दर्जात बुलंद होते हैं और गुनाह मिटा दिए जाते हैं। नमाज नफिल के जरिए दर्जात बुलंद होते हैं और गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो नफिल नमाज जो इंसान पढ़ता है उसके दर्जात बुलंद होते हैं और उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। एक ही हदीस में दो फजाइल आ रहे हैं कि नमाज नफिल पढ़ने से दर्जात की बुलंदी, गुनाहों की माफी। आइए हदीस इस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोबान रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, ठीक है, और ये इब्न माजा की रिवायत है, तुम ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करो क्योंकि तुम अल्लाह ताला की रजा के लिए एक सजदा करोगे तो वो इसके बदले तुम्हारे एक दर्जे को बुलंद करेगा और तुम्हारे एक गुनाह को मिटा देगा। तुम अल्लाह के लिए ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करो, और यहाँ सजदे से मुराद फर्ज नमाजों के अलावा नफिल पढ़ा करो। तुम ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करो मतलब ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाजें पढ़ा करो, इसलिए कि जब तुम ज्यादा नफिल नमाज पढ़ते हो तो एक फायदा ये होता है कि उस नफिल नमाज की वजह से एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, वन रैंक हायर कर दिया जाता है आपका, और साथ में एक गुनाह मिटा दिया जाता है। तो नफिल नमाज की फजीलत देखिए, एक ही रिवायत के नारा है, दो फायदे हमको मिलते हैं, एक दर्जा बुलंद होता है और दूसरा एक गुनाह मेरा और आपका माफ हो जाता है। याद रखिए, तो जब बंदा नमाज पढ़ता है तो एक गुनाह उसका माफ हो जाता है, याद रखिए, और एक दर्जा जो है बुलंद हो जाता है, याद रखिए। और कसरत सुजूद मतलब आप जो फरमा रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा सजदे करो, इससे मुराद याद रखिए ये नफिल नमाज है। मतलब ज्यादा सजदे मतलब ज्यादा नमाजें, और ज्यादा नमाजें मतलब फर्ज के अलावा नमाजें। ज्यादा सजदे मतलब ज्यादा नमाजें हमको पढ़ना है, इस बात को हमें जहन में रखना है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कसरत से नमाज पढ़ा करते थे हम सब जानते हैं, किस कसरत से आप नमाज पढ़ते थे हम सब जानते हैं। इतनी आप फर्ज के अलावा नफिल नमाज पढ़ते कि आपके जो है पैर सूज जाते, वरम आ जाता जिसका हम जाने हो। इतनी कसरत से आप नमाज अदा करते कि आपके पैर फट जाते, मतलब खड़े रहने की वजह से। आप इतनी कसरत से नफिल नमाज पढ़ते कि रात भर आप कभी जागते। आप इतनी कसरत से नफिल नमाज पढ़ते, इतनी लंबी पढ़ते कि कुछ रिवायतों में आता सूरतुल बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा, 3 सूरतें एक नमाज में पढ़ लेते। समझ रहे? आखिर उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आयशा फरमाती, आप इस कसरत से नमाज के आदी थे कि आखिर उम्र में भी आप नमाज पढ़ते, चूंकि खड़े होने की ताकत नहीं थी तो आप बैठ कर नमाज पढ़ा कर। मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहकर ही नमाज पढ़ते, लेकिन जब आखिरी वक्त था, आप बूढ़े हो गए, तो रात में जब आप नफिल पढ़ते थे तो बैठकर पढ़ा करते थे, इसलिए खड़े रहने की आप में ताकत नहीं थी। इस चीज को भी समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कसरत से नफिल पढ़ते थे। बहरहाल यहाँ फरमा रहे हैं नफिल नमाज पढ़ने का पहला फायदा ये है कि हमारा एक दर्जा बुलंद हो जाता, और दूसरा फायदा ये कि एक गुनाह हमारा मिटा दिया था। डबल बेनिफिट, एक तो दर्जा बुलंद हो रहा है और एक जो दर्जा नीचे ले जाने की चीजें गुनाह वो भी माफ हो रहा है ना। तो एक तरह देखा तो डबल दर्जे बुलंद हो रहे हैं, एक तो ऑलरेडी दर्जा बुलंद, फिर गुनाह माफ होने से भी जाहिर सी बात है आदमी का दर्जा बुलंद होता है। तो 2 फायदे हो जा रहे देखिए एक अमल करने से। तो हमें चाहिए हम कसरत से नफिल नमाजों में इजाफा करें, जब हो सकता है पढ़े। बहुत सारी नफिल तो बिल्कुल तय है
पता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से उसको किया है, जैसा कि तहज्जुद की नमाज का पढ़ना, है ना। इसके अलावा रात में नमाज आप पढ़ा करते हो, बल्कि रावी कहते हैं जब रात में देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए देखा गया, इशा के बाद, रात के बीच में और फजर से पहले, मतलब सारी रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अलग अलग वक्तों में आप पढ़ते रहे। कुछ मुहद्दिसीन लिखते हैं इसका माना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद एक वक्त में नहीं पढ़ते थे, मुख्तलिफ औकात में रात के पढ़ते थे। समझ रहा, हर वक्त देखा गया आपको नमाज पढ़ते। हम भी कोशिश करें नमाज पढ़े, इससे हमारे इंशाअल्लाह जी दर्जे बुलंद होंगे और गुनाह हमारे माफ होंगे। तीसरी चीज नफिल नमाज की जो फजीलत और फायदा वो ये है कि कसरत नफिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होने की वजह बनेगा। सुभान अल्लाह। कसरत नफिल नमाज को ज्यादा पढ़ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होने का सबब या वजह बनेगा। कितनी बड़ी बात है। आइए, हदीस इस तरह से रबी बिन काब अस्लमी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया कहा कि एक मर्तबा वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खिदमत में थे रात में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में उठे तो उस रात आपने वजू का इंतजाम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगती थी वो सारी चीजों का इंतजाम किया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक सवाल किया, और सवाल करके ये कहा और फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि सवाल करो। मैंने कहा, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा सवाल करो मुझसे। वो रात में उठते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। एक रात जब उन्होंने पानी वजू का तैयार किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत की चीजें तैयार की, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा सवाल करो मुझसे, मांगो मुझसे क्या चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। तो इन्होंने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का सवाल करता हूँ, मैं जन्नत में आपके साथ दाखिल। तो मेरा सवाल आपसे ही जो आप मुझे सवाल करो, मेरा सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं जन्नत में आपके साथ दाखिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई और सवाल? तो उन्होंने कहा बस यही मेरा एक सवाल है, जी आप दुआ कर दीजिए अल्लाह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कसरत से सुजूद के जरिए अपनी नफ्स पर मेरी मदद करो, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये दुआ कबूल हो तो तुम कसरत से सुजूद, कसरत से नफिल नमाज पढ़ो, तो इंशाअल्लाह अजीज मैं तुम्हारे लिए फिर ये दुआ करूंगा, या ये नमाज तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह वसीला बन जाएंगी मेरी दुआ के साथ कि तुम जन्नत में मेरे साथ जाओ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाने का वसीला और तरीका वो ये है कि हम कसरत से सजदे करें, और कसरत सुजूद से यहाँ मुराद नफिल नमाज में इजाफा है। समझ रहा, कसरत सुजूद से मुराद नहीं कि आप अलग से सजदे करें नमाज के, नमाज से अलग भी सजदे होते हैं, सजदा तिलावत होता है, सजदा शुक्र होता है, लेकिन इसके अलावा कोई सजदा नहीं नमाज से हटकर। ठीक है, तो यहाँ कसरत सुजूद से माना नफिल नमाज पढ़ो, और नमाजों में जाहिर सी बात है सजदे आते हैं, हर रकात में दो सजदे आते हैं। ठीक है, तो कसरत सुजूद से मेरी मदद करो। तुम चाहते हो, जो तुमने कहा कि तुम मेरे साथ जन्नत में जाओ, तो फिर तुम मेरी मदद ऐसे करो कि मैं तो दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें जो अमल करना पड़ेगा वो अमल ये कि कसरत। तो यहाँ देख रहे हैं आप कसरत सुजूद मतलब नफिल नमाज के इजाफे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में साथ जाने की वजह बता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाने की वजह ये है कि कसरत सुजूद, सजदे कसरत से करना, ताकि इंसान का दर्जा बुलंद होता है, वो अपने रब से जो है करीब से करीब तर हो जाता है। ठीक, आइए नफिल नमाज का एक और फायदा देखते हैं, वो ये नमाज नफिल जो है सबसे अफजल अमल है। अमाल में अगर देखें नमाज नफिल सबसे अफजल है, और ये बात हम सब जानते हैं। नफिल अमाल में सबसे अफजल अमल तहज्जुद का पढ़ना है, और वो भी एक नफिल है। रात की नमाज फर्ज नमाज से हटकर जो भी है सब नफिल में दाखिल है। समझ रहे बात? और हम जानते हैं कि नफिल में सबसे अफजल नफिल क्या है? तहज्जुद की नमाज है ना। तो नमाजों में या जिसको नवाफिल के अंदर सबसे अफजल अमल क्या है? वो नमाज का पढ़ना है, क्योंकि नफिल में सबसे अफजल नफिल खुद एक नमाज ये तहज्जुद। ठीक है, आई हदीस तरह से सौबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, इब्ने माजा की और सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की एक रिवायत है। सौबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाकर कहा, तुम इस्तिकामत इख्तियार करो और तुम हरगिज इसकी ताकत नहीं रखोगे, और इस बात पर यकीन कर लो कि तुम्हारा बेहतरीन अमल नमाज पढ़ना है, और एक सच्चा मोमिन हमेशा वजू की हालत में रहता। तुम्हारा सबसे बेहतरीन अमल क्या है? नमाज पढ़ना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए क्या कहा, वालमू अन्ना खैर आमालिकुम, इस बात को जान लो कि तुम्हारे अमाल में सबसे खैर अमल जो है वो क्या है? आमालिकुम अस्सलात व नमाज। तो तुम्हारे अमल में सबसे अफजल अमल, सबसे खैर अमल कौन सा है? वो नमाज है। इसीलिए मैंने कहा नवाफिल में सबसे अफजल नफिल नमाज है, क्योंकि हम खुद जानते हैं तहज्जुद सबसे अफजल नफिल है, वो भी एक नमाज।
تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں، دو باتیں پتہ چلی، ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چلا کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم کرتے ہیں، نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، اور دوسرا پتہ چلا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں، اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے، وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو غسل نہیں، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا، اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے، تو آپ وضو کر کے سوتے۔ اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے سونے سے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے ہوتے۔ اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر سوتے۔ تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے کہ بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا ہے، اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہم دیکھیں گے، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے وہ سچا مومن وضو سے رہتا ہے، اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ نفل کی بات ہو، فرض تو فرضی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تو فرض کے بعد ہے، تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے نفل، نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتے رہے نفل اتنا آگے کہ فرض وہ پھیکا نظر آتا ہے، ایسا نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے، جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے بعد، زکوٰۃ فرض، ٹھیک ہے؟ عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد، سمجھے آپ؟ تو یہ فرائض کے بعد، نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد، نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چونکہ اس کو فضیلت ہی پتہ چلے، قبول نہیں ہوں گی، یاد رکھیں جب تک فرض نہ ہو۔ اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی، وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی ہے۔ یہ چیز کی گارنٹی، یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے، آج برکتیں چھن گئی، بہت ساری برکت یاد رکھ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے حدیث کی اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے۔ آپ سن کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے، اور کہاں جا کے پڑھے؟ گھر جا کے پڑھے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو۔ عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے، اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی۔ بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو، اور کہاں پڑھو؟ جا کر گھر جا کر پڑھا کرو۔ اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز، تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے۔ اب ان لوگوں کے گھر کا کیا لوگ ہیں جو فرض پڑھتے ہیں، تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں۔ نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے۔ تو آج فرض کا کیا حال ہے؟ کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے، جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کیوں مغرب پڑھتے؟ شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے کا، فوراً وضو کیا اور نماز ہو گئی۔ اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئے ہیں، سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملیں گی، اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو عصر میں کم ملیں گی، اور گرمی اگر کم ہے تو عصر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد، اور مغرب میں سب سے زیادہ، اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا۔ عشاء اور فجر کا عموماً
कभी कभार एक जैसा होता है, सिवाय बाजारों को छोड़ के। बाजारों में ईशा में भी काफी लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ सारे लोग जमा होते हैं। लेकिन उमूमन अक्सर इलाकों में जहाँ आबादियां नहीं है, ईशा और फजर का हाल कुछ एक जैसे ही नजर आता है। थोड़ी थोड़ी पब्लिक, बस थोड़े बहुत, जैसा जो मोहल्लों के अंदर मस्जिदें, फजर में 10-15 तो ईशा में भी 10-15, ये हाल है। तो अंदाजा लगाइए कितने बड़े खैर से महरूम है। जब नफिल खैर ला सकता है तो फर्ज क्या क्या लाता होगा। फर्ज तो फिर फर्ज ही है ना। जब अगर नमाज जो नफिल है वो इतना कुछ ला सकती है, तो जो फर्ज है वो क्या कुछ नहीं ला सकती। इस बात को याद रखो। मेरा एक पूरा इस पर उन्वान था नमाज की अहमियत, और उसमें मैंने नमाज को पढ़ने के फायदे और छोड़ने के सारे नुकसान गिनवाए। बहरहाल नमाज बहुत 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 अफजल चीज याद रखिए, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कुछ हिस्सा घर में पढ़ लिया करो, इसलिए कि सहाबा अक्सर पूरी नमाजें फिर मस्जिद नबी में पढ़ ले रहे थे। जब अल्लाह के रसूल ने ये बात बयान की तो सहाबा ने फिर अपने घरों में भी नमाज को पढ़ना शुरू किया, और नफिल मुराद ऐसे याद रखी, फर्ज नहीं। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, ये रिवायत जो है सही मुस्लिम की है, और इसमें जो है ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कहा, ऐ लोगों तुम अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो, मतलब नफिल नमाज, क्योंकि आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है जिसे वो अपने घर में अदा करता है सिवाय फर्ज नमाज की। आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है, आदमी की सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर में पढ़ता है सिवाय फर्ज के। फर्ज नहीं, फर्ज तो मस्जिद में पढ़ना हम पर फर्ज है, सिवाय बीमार हो, मुसाफिर हो, मस्जिद ना मिले, वो मुस्तस्ना एक्सेप्शनल केसेस। लेकिन फर्ज नमाज तो मस्जिद में बाजमात ही पढ़ना है। लेकिन फर्ज के अलावा जो सबसे बेहतरीन नमाज है जो इंसान पढ़ता है, सबसे अफजल है, वो है जो एक इंसान अपने घर में पढ़ता है। मतलब एक मर्द फर्ज नमाज पढ़े मस्जिद में, उसके बाद घर आए और नफिल अदा करे, ये सबसे अफजल। इस औरत की सबसे अफजल नमाज वो है जो घर के अंदर, और घर के अंदर भी सबसे अंदर की कमरे में हो, समझे आप? ये फर्ज के लिए कहा गया। वैसे औरतें मस्जिद में फर्ज पढ़ सकती है, इसमें कोई मुमानियत, कोई रोक नहीं है, लेकिन सबसे अफजल वो है जो घर के अंदर और उसके अंदर के कमरे में फर्ज पढ़ी जाए। तो मर्द के लिए फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना है, लेकिन उसकी अफजल नमाज वो है जो घर में नफिल पढ़ता है। तो लिहाजा मर्दों को चाहिए, अगर घर से करीब नमाज पढ़ते हो, चलिए भाई जोहर, असर और मगरिब में तो हम बाहर होते हैं, तिजारत कारोबार में होते हैं, ईशा में अगर आते हो तो कम से कम ईशा की तो पढ़ी आके, जो फर्ज हो गई ईशा की मस्जिद में, या ईशा को जाने से पहले, ईशा से पहले की 4 घर में पढ़ के जाइए, ईशा मस्जिद में पढ़ी, आप वापस आके घर में पढ़ी, बाकी सबसे अफजल याद। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अगर लगता है घर जाने से छूटने के चांस है, लोग आए हुए एक अलग शक्ल है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि इंसान की सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर पढ़ता है। मतलब एक मर्द की सबसे अफजल नमाज घर में पढ़ता है सिवाय फर्ज नमाज के। फर्ज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, फर्ज तो मस्जिद में ही पढ़ना है, ठीक है। तो लिहाजा हम कोशिश करें नमाज का कुछ हिस्सा नफिल जरूर हम घर, चाहे नमाज को जाने से पहले वाले हो या नमाज को जाने के बाद हो, या इसके अलावा कोई नफिल। और इसका फायदा ये कि बच्चे भी देखकर नमाज सीखते हैं अपने मर्दों से, माओ को तो देखते हैं, वालिद को भी देखेंगे, इस बहाने मर्दों को भी देखेंगे। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया का, उसके अल्फाज है, तुम अपने घरों में भी नमाज जरूर पढ़ा करो, मर्दों से आप कह रहे हैं, क्योंकि आदमी की बेहतरीन नमाज वो है जो अपने घर में पढ़े सिवा फर्ज नमाज। तुम में से कुछ लोग या तुम लोग अपनी नमाजों में कुछ नमाजें जरूर अपने घरों में पढ़ा करो। ये नमाज कौन सी है? फर्ज नमाज नहीं, याद रखिए, नफिल है, पढ़ा करो। इसलिए कि आदमी की सबसे खैर, सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल नमाज वो है जो वो घर में पढ़ता है सिवाय फर्ज के। फर्ज नहीं, फर्ज तो मस्जिद में आना है, बाजमात पढ़ना है, इसके अलावा जो नफिल पढ़ते हो ना घर में पढ़ो, ये सबसे अफजल नफिल है, ठीक है। हम लोग कोशिश करें, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी यहीं गए, आप फजर से पहले फजर की 2 रकात घर में पढ़ते, मां आयशा फरमाती रजी अल्लाह अन्हा, फिर आप मस्जिद जाते हैं। इसी तरह आपके ताल्लुक से आप जुमा के बाद घर आते और 2-2 करके 2-4 रकात जो है जुमा की नमाज की बाद की नमाजें वो अदा करते। तो आपको देखा गया, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आकर नफिल नमाज पढ़ते थे, आपको देखा गया, आपका खुद का जाती अमल था याद। आइए आगे बढ़ते हैं, नफिल नमाज का और फायदे देखते हैं। नफिल इबादत बंदे को, नफिल इबादत करने से बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत खींची चली आती है। जब बंदा नफिल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की मोहब्बत उसकी तरफ खींच। और इस हदीस में वजाहत भी है, फर्ज का मुकाम भी बताया जा रहा है, लेकिन नफिल के फजाइल भी बताया जा रहा है ना। वरना अगर सिर्फ नफिल के फजाइल देखे तो कभी होता ना, अरे फर्ज नहीं भी करे चलता, शायद ये जैसा कि मुहर्रम के 2 रोजे रख ले तो 1 साल के गुनाह का कफारा है, अरे फिर तो 1 साल तो अगले साल के लिए तो अभी इस साल की माफ करा लेते, अगले साल फिर रख लेंगे तो 20 साल की माफ। तो क्या नमाज ना पढ़ने से, फर्ज रोजे ना रखने से, फर्ज नमाज ना पढ़ने के बाद भी क्या मुहर्रम की 2 रोजों का अजर और सवाब मिलेगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, है ना। जिलहिज्जा के अंदर जो है अरफे का रोजा,
2 साल के गुनाह का कफारा है, तो क्या वो शख्स जो फर्ज नमाजें नहीं पढ़ता है, फर्ज रोजे नहीं रखता है, फर्ज ज़कात नहीं देता है, तो क्या उसको ही कफारा होगा 2 साल के गुनाहों का? हरगिज नहीं। ये बात मैं क्यों कर रहा? बहुत सारे लोग नवाफिल के फजाइल देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि फर्क छोड़ देते हैं। ये हदीस में दोनों बातें एक साथ आ रही है। आप गौर से सुनिए नफिल की अहमियत, गौर से सुन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और बुखारी की रिवायत, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं इसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूँ। क्या फरमाया अल्लाह ताला? जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूँ। मतलब जो अल्लाह के वली होते हैं, यकीन अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, याद रखिए अल्लाह के वली होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है, और अल्लाह के दोस्त कौन है? जो तक़वा इख्तियार करते हैं। ईमान वाले होना पहली शर्त, वो तक़वा इख्तियार करते हैं और हर काम सुन्नत के मुताबिक, ठीक है। तो बहरहाल, वरना मैं इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह के दोस्त, वरना हमारे पास जो सुन्नत की मुखालिफत करता है, नमाज कभी नहीं पढ़ता, तक़वा तो है ही दूर दूर तक, उसको वली मानते हैं। इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ, ईमान वाला जैसा हक है, तक़वा इख्तियार करने वाला इंसान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग। अंदाजा लगाई, अल्लाह का जो दोस्त होता है उसको अगर दुनिया में कोई छेड़ता है या उससे दुश्मनी कोई करता है, अल्लाह ताला उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दे। कैसे करता है? वो जिसने देखा नतीजे उसके समझ में आते हैं। अंबियाओं के साथ जिसने बुरा सलूक किया उनके नतीजे देख लीजिए, सहाबा के साथ जिसने बुरा सलूक किया कैसी कैसी मौतें मरे उनकी जिंदगी देख लीजिए, सलफ सालीन पे जिसने जुल्म किया उनकी जिंदगी का मुताला करे, खास तौर से उनकी मौतें देखे, और उसके बाद मासूम मुसलमानों पे जिसने भी जुल्म किया उनकी जिंदगी की हालत देखिए, आप कहेंगे वाकई में अल्लाह ताला कैसा बदला लेता है। क्योंकि अल्लाह ताला जब दुश्मनी लेता है उसके खिलाफ तो वो दुश्मनी वाकई में निभाता भी है। समझ रहा बात को? हर तरफ से उसको जो है चित कर देता है इस दुनिया की जिंदगी। मेरे अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है इसके खिलाफ मैं ऐलान जंग करता हूँ। तो एक बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ कोई चाल नहीं चलना चाहिए। इसलिए कि जब हम अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चाल चलते हैं, दर हकीकत अल्लाह हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। होता है ना, बहुत सारे लोग नेक लोग खामोखा तंग करते हैं जमीन के मामलात में, इसमें उसमें खामो एहतियात करना चाहिए। आप खतरनाक जोन में जा रहे हैं, आपकी तकलीफ, ठीक है। आगे आइए सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरा तक़र्रुब इस चीज के साथ हासिल करता है जिसे मैंने फर्ज की। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मेरा बंदा सबसे करीब मुझसे तब होता है जब वो मेरी फर्ज करदा चीजों को पूरा कर। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मेरा बंदा मेरे सबसे करीब कब आता है? जब वो चीज करता है जो मैंने उस पर फर्ज की है। तो आप फरमा, अल्लाह ताला फरमा, मेरा तक़र्रुब मेरा बंदा सबसे ज्यादा हासिल करता है उस चीज के जरिए जो मैंने उस पर फर्ज किया है, यानी फराइज के साथ मेरा तक़र्रुब हासिल करना ही मुझसे सबसे ज्यादा में, मतलब फराइज के जरिए मेरा तक़र्रुब हासिल करना ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह ऐलान कर रहा है। आगे आइए, फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा तक़र्रुब हासिल, फर्ज से सबसे ज्यादा, फर्ज से सबसे ज्यादा, लेकिन नवाफिल से भी करता है। फर्ज के बाद फर्ज जो अदा करता है उसकी नफिल कबूल होती है, बात भी याद रखें। फिर अल्लाह फरमाता है, फिर जब और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब तक़र्रुब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत कर लेता हूँ। मेरा बंदा पहले तो फर्ज करता है, मेरा तक़र्रुब हासिल कर लेता है, क्योंकि फर्ज से ही मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूँ बंदों, ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। फिर मेरा बंदा नफिल पढ़ता है और नफिल पढ़कर मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, इतना तक़र्रुब हासिल करता है, इतना तक़र्रुब हासिल करता है कि मैं भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता नफिल के। अब आगे सुन, तो मैं भी उससे मोहब्बत कर लेता हूँ। फिर जब मैं इससे मोहब्बत कर लेता हूँ, फर्ज सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद न मिले, सबसे ज्यादा करीब बंदा फर्ज से आता है, लेकिन फर्ज से जो करीब आने के बाद भी जो नफिल पढ़े वो टॉप मोस्ट चल जाता है। बोलने का मतलब ये, एक इंसान से फर्ज भी करता अल्लाह से करीब होता है, लेकिन फर्ज के बाद जो नफिल पढ़े वो टॉप मोस्ट लेवल तक पहुंच जाता है अल्लाह के करीब, इतना कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगता है। और अल्लाह फरमाता है, जब मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। इस हदीस को गलत माने मत दीजिए कि वाकई में अल्लाह उसके अंदर हुलूल कर जाता है, मतलब वो वही बातें सुनता है जो मैं चाहता हूँ कि वो सुने, वो गलत बात नहीं सुनता। अल्लाह फरमाता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मोमिन की फिरासत उसकी नजरों से बचा करो, इसलिए कि मोमिन जो होता है ना उसकी आंखों से चीजों को पहचान लेता है। बहुत सारे सलफ के वाक़यात है, लोगों को, चेहरों को, उनकी हालत देखकर पहचान लेते थे क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए नहीं कि उनको गायब का तनाउज़ बिल्लाह,
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ایک ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے, چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا, یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا, حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے, نہ کچھ دیکھتا ہے, نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تب سیدھے راستے پر, چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا, چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے, ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے, اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. معلوم, ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے, اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے, دعا میں خاص دعا یاد رکھی, پناہ مانگ مصیبت کے وقت, اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے, کتنے بڑے بڑے فضائل, اندازہ لگائیے ہے نا. اللہ کو سب سے زیادہ ہو عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے. یاد رکھیے, فرض نماز, مال میں فرض عبادت زکات ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے, اس کے بعد حج سب سے زیادہ محبوب. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے, آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز, فرض زکات کے بعد نفلی زکات, فرض روزوں کے بعد نفلی روزے, فرض حج کے بعد نفلی عمرے, نفلی حج بولتے ہیں اس کو حج صغیر, چھوٹا حج, وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے, وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے, وہی اس کے ہاتھ پکڑتے اس کا رب چاہتا ہے, اسی راہ پر چلتا ہے, قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا, اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل, بخاری کی روایت تھی, ہمیں پتا چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں, جس میں سب سے اہم چیز جو پتا چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب, اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ پکڑتا ہے, نہ اس راہ پر. ہم میں سے ایسا چاہتا ہے نیک بنے, اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی. اور یہ اللہ کے ولی ہے, کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے؟ فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے, نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے, پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا اللہ پوری کر دیتا ہے, جب پناہ مانگتا اللہ پناہ. ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے, ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے, ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے. تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا. ہمارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی چھوٹے چھوٹے کام نکالنے کے, ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی. اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا, اخلاص چاہتا ہے. چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہ, اخلاص چاہتا ہے. اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو, اللہ تعالیٰ ہم کو. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی, کیا اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو کوشش نہ کرے. کوشش کرنا ہے, لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو. لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا, تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال دیں, تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام نکال. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے, دنیا اور آخرت میں اس سے درجات بلند ہوں گے اور اجر ملے. سمجھ رہے بات؟ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے قریب ہونا ہے. دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگوں سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر دے, دنیا کی ساری مصیبت, مشکلیں, پریشانی حل, اور موت کی, اور موت کے بعد کی, اور آخرت کی, وہ تمام چیز, تو پھر ہم جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے. ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے, اس سے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اللہ راضی ہو جائے.
لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہی کے سامنے ہم کو جھکاتا رہنا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی، فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام اور نفل میں اضافہ کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوست بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل کو ہم زیادہ زیادہ کریں۔ یہ 6 نکات ہیں اور اس کے اندر 2 حدیثوں میں 2 فائدے نظر آئے، تو ایسے کل ملا کے 8 سے 9 فائدے ہم نے دیکھے، فضائل دیکھے، جو نفل نماز کی ادائیگی سے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا مٹا دیا جانا ہے نا، گھر میں خیر اور برکت کا آنا، اللہ سے قرب حاصل کر لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ بننا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس حدیث کے اندر کتنے فائدے آ گئے، کتنے فائدے کہ بندہ نفل کا اضافہ کرتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے اور اس کے بعد اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، جو اس سے دشمنی رکھتا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی سناتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی دکھاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے جہاں اللہ چلانا چاہتا ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے 10 فضائل ان 6 سے 7 حدیث میں ہم نے دیکھے جو نفل نماز کے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم خوب نوافل میں اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، محبت حاصل ہو۔ اور یہ اصل یاد رکھیے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، محبت حاصل کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، بس اس نے تو آخرت میں کامیابی پا لی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نفل نمازوں کے بڑے فوائد ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کے علاوہ نفل کا اہتمام کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جو ہے خوب نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے اپنا قرب، اپنی نزدیکی، اپنی محبت حاصل کرنے کا اسے ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ السلام علیکم۔ یہ تراویح کی نماز پڑھے بعد یہ تہجد کی نماز کیا نیت سے پڑھی جائے گی پھر بعد میں؟ اس کے بھائی نے ایک سوال کیا کہ تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اصل تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ چاہ رہے ہوں گے کہ میں اضافی عمل کروں، نماز پڑھوں، نوافل میں اضافہ کروں، تو جب آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں تو اس کو نفل نیت سے آپ پڑھیے، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد رات میں آپ جب تہجد کو اٹھے تو تہجد کی نیت سے پڑھے، تو یہ آپ کی تراویح نفل ہو جائیں گی۔ اور تہجد جو ہے وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ سنت ہے، تو بہرحال وہ سنت میں شامل ہو جائیں گی، تو لہٰذا یہ نفل میں ہو جائیں گی، تو ایکسٹرا نفل، اور وہ جو ہے جو خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہمیشہ اس میں ہو جائیں گی، تو آپ دونوں ایسا کر کے رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں تو پھر وتر کی نماز نہیں ہوگی، وتر آپ کو چھوڑنا پڑیں گی، پھر آپ رات میں تہجد پڑھے اور تہجد کے بعد پھر آپ وتر کی نماز پڑھیں۔ ویسے روزے قضا کب تک ہے؟ دیکھیے بھائی نے کہا کہ رمضان کے روزوں کی قضا کب تک ہے، تو پچھلے سال کے روزوں کی قضا یہ سال کے چاند دکھنے تک، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے یہ سال کا چاند دکھنے پر۔ تو جس نے مرد اور عورتوں نے پچھلے سال کے روزے اب تک نہیں رکھے ہیں، ابھی رمضان کو موقع باقی ہے، 7 تاریخ سے یا 6 تاریخ سے رمضان ہوں گے، فوراً جو ہے اپنی قضا روزوں کو پورا کر لے، اس سے کہ اگر پھر رمضان آ گئے تو گناہگار ہو جائیں گے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے خاتمے کے بعد جس رمضان میں چھوٹے روزے اگلے رمضان آنے تک ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے ہم لوگ رمضان میں کچھ ہمارے روزے چھوٹ جاتے اور ان روزوں کو شعبان آنے تک مکمل نہیں کر پاتی، تو پتہ چلا 1 سال مدت ہے، اور شعبان میں صحابیات اپنے روزوں کو مکمل کرتی، اس کے بعد کا مہینہ رمضان ہوتا تھا، تو لہٰذا یاد رکھیں 1 سال ہوتا ہے، تو آپ نے جس رمضان کے روزے چھوٹے اگلے رمضان سے پہلے تک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے، لہٰذا ابھی موقع ہے، جن لوگوں کے نہیں ہوئے وہ ضرور روزے رکھ لیں۔ کسی نے سوال کیا کہ درس میں 1 سال 2 سال والے بچوں کی ماں نہیں آ سکتی، کیونکہ جب سے بچے شور کرتے ہیں تو سب کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے کے آنا ہی کیوں، انہیں لے کے چلے جاؤ۔ تو دیکھیے سب سے بڑی چیز تو یہ کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ہمارے آفیشیل اعتبار سے ہم کسی کو یہ نہیں بولتے کہ بچے نہیں لانا یا لانا، جس پروگرام میں ہم بچوں کو نہیں لانا بولتے ہیں وہاں پہلے سے اعلان کرتے، جیسا جو ہمارے کیمپس ہوتے ہیں، کیمپس میں ہم سختی سے بچوں کا وہ کرتے ہیں کہ بچے نہیں ہوں گے، چونکہ کیمپس ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال سنڈے درس کے اندر کوئی ایسا اعلان نہیں ہے کہ آپ بچوں کو نہ لائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ بچے کو لاتے اور روتا ہے تو پھر ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ داری آپ لے کہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ، ورنہ بہت سی بار یہ دیکھا گیا کہ کچھ عورتیں آ جاتی بچوں کو لاتی ہیں اور بچوں کو پبلک پہ چھوڑ دیتی ہے، مطلب آتے شوٹ چلے جاؤ کیا کرنا ہے، اور خود بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ایک ہیڈیک ہے سب کے لیے کہ کوئی دوسرا کیوں آپ کے بچوں کو وہ کرے، یہ تو ہیڈیک۔ لیکن اگر آپ نے بچوں کو لاتے ہیں
लाकर उनको संभालते हैं। उसके अलावा अगर वो शोर पुकार करते तो आप निकल जाइए फिर बाहर, जाहिर सी बात है। अब हम ऐसा अलग एरिया मैनेज नहीं कर सकते कि बच्चों के रोने का एरिया और औरतों के बैठने नहीं कर सकते, तो आप बच्चे को निकले बाहर आके थोड़ा संभाले करें, फिर आप लेके जा, वो तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये हो रहा है कि बच्चे को छोड़ दिया जा रहा है पब्लिक पर, फिर वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दूसरों को तंग कर रहा है, दूसरों को बच्चों को मार रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो फिर तो दूसरे बोलेंगे। लेकिन उमूमन हमारे तरफ से किसी को रोक नहीं है कि ऐसा ना करे बस। लेकिन आप लाए तो ये चीज तय करे कि आपका बच्चा रोए ना, सताए ना, या दूसरों को तकलीफ ना दे। थोड़ा बहुत बहरहाल होता है, बल्कि मैं तो प्रेफरेबल कहता हूँ बच्चे आना चाहिए। ये बचपन से आएंगे तो कुछ चीजें सीखेंगे, एटिकेट्स, मॉरल्स, मजलिसों महफिलों में कैसे रहना है। बहुत सी बार वालिदैन मजलिसों में जाते हैं तो बच्चों को लेके नहीं जाते हैं कि तो हाँ वो तंग करेंगे, तो कभी एटिकेट्स सीख भी नहीं पाते हैं कि मजलिसों में कैसे रहना चाहिए। तो ऐसा हमारे तरफ से कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा ट्रबल देंगे तो जाहिर से लोग आपको बोलेंगे। तो आप ऐसा कुछ नज्म बनाइए कि बच्चा अगर रोए तो आप उसको फौरन उठा ले, संभाल ले, या कुछ खिलाने पिलाने का रखिए, या उठकर बाहर चले जाए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। और जो लोग बैठे हैं कभी कभार थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त कर ले, इसका भी फायदा और इंशाल्लाह अजर और सवाब आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए कि देखिए उमूमन मैं भी लेक्चर देता हूँ, कभी कभी छोटे बच्चे आ जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कभी मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ आज ये डिस्टर्ब करने वाला बच्चा बनेगा और कल यही बासलाहियत एक अच्छा मुसलमान बनेगा। और अगर आज नहीं बोले बाहर जाओ, बहुत सारे मुखर्रिरीन होते हैं, अगर बच्चे सामने होना तो सबको अकल दे, बच्चा वहां बैठता है आगे, फिर तकरीर देते, ठीक। लेकिन मैं जानता हूँ जब एक मुखर्रिर किसी बच्चे को उठ के वहां जाओ बोलेंगे ना, वो सारी जिंदगी मेरी तकरीर नहीं, क्योंकि वो बज्जन हो जाएंगे एक इस्लामी मुखर्रिर से। बहरहाल क्योंकि मैं भी छोटा था और मुखर्रिर ने पीछे किया तो मैं कभी सुनना पसंद नहीं किया उस आदमी को आज तक, क्योंकि एक मिजाज होता है बच्चों, और बच्चे बड़ों से ज्यादा सीरियस और कंक्लूजन्स निकालते हैं, नतीजे निकालते हैं वो चीजों से। ये आंटी हंसते मतलब ये अच्छी बात करते मतलब अच्छा है, ये अंकल तेज बात करते चिढ़ते मतलब ये अच्छे नहीं है, वो कंक्लूजन्स डिसीजंस लेते हैं उससे फौरन। तो लिहाजा मैं कभी नहीं वो करता हूँ कि आपने क्यों लाया बच्चे को, इसलिए कि आज आएगा कल सीखेगा परसों जिद करेगा, लेकिन वो सीखेगा माहौल में। बहरहाल तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बस इतना है कि अगर कुछ सीवियरिटी बढ़ जाए केस की तो थोड़ा आप मैनेज कर ले तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ऑफिशियल हमारे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं खुश होता हूँ छोटे बच्चे आ जाएंगे तो कल ही बच्चे सीखेंगे दीन और उस पर अमल। अस्सलाम वालेकुम फैज़ल, मेरा सवाल थोड़ा हटके है। लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो ये दुरुस्त है या नहीं है, ये पूछना था। भाई ने सवाल किया कि अली रजी अल्लाह अन्हु को लोग अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये कहना दुरुस्त है या नहीं। देखिए इसमें दो चीजें शामिल। अलैहिस्सलाम का माना होता है उन पर सलामती हो, ठीक है। अलैहिस्सलाम का क्या माना होता है, उन पर सलामती हो। तो अगर कोई शख्स सारे सहाबा पर ये लगाता है तो हज़रत अली पर भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु को अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए अगर कोई इस तरह से करे तो फिर दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि सहाबा के ताल्लुक से खास लफ्ज जो कुरान ने अदा किया वो क्या है, रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन, वो अल्लाह से राजी हो, अल्लाह उनसे राजी हो। दिस इज द बेस्ट टाइटल, मतलब ये सबसे अच्छा टाइटल है जो अल्लाह ने खुद दिया। लेकिन अलैहिस्सलाम दुआ है, अलैहिस्सलाम जैसा अस्सलाम वालेकुम तुम पर सलामती हो, अलैहिस्सलाम उन पर सलामती हो, ये भी दुआ है सलामती। जैसा मरियम अलैहिस्सलाम, हालांकि वो नबी नहीं फिर भी अलैहिस्सलाम सलामती हो लगाया जाता है, लगाया जा सकता है। तो हजरत अली पर और सहाबा पर भी ये लगाया जा सकता है, अलैहिस्सलाम उन पर सलामती हो, इसमें हर्ज नहीं। लेकिन खास एक सहाबी पे लगा के बाकी सब पर नहीं लगाना, ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई अबू बकर अलैहिस्सलाम, उमर अलैहिस्सलाम, उस्मान अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम मसला नहीं, उन पर सलामती हो। लेकिन एक बात ये भी मैं कहूंगा, उमूमन हिंद और पाक में अलैहिस्सलाम अंबियाओं के और उन शख्सियत पे, नेक लोगों पे लगाया जाता है जो कुरान में जिनका तस्करा है, उसके अलावा नहीं लगाया जाता। तो ये भी चांसेस हाई है जब अलैहिस्सलाम बोलेंगे ना, समझ रहे आप, तो लोग किसी और तरफ जाएंगे। आप जैसा कि मिसाल के तौर पर देखिए रहमतुल्लाह अलैहि, रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम करे, जो भी दुनिया से चले गए आप ये दुआ कर सकते। लेकिन वहां पर रहमहुल्लाह किसको लगाते हैं, रहमतुल्लाह अलैहि खास शख्सियत, जैसा कि आम किसी को नहीं लगाएंगे। अगर कोई कहे मेरे वालिद रहमहुल्लाह, वली से तुम्हारे वालिद, फिर कहते तुम रहमहुल्लाह या रहमतुल्लाह लगाए, नहीं सिर्फ वलियों पे लगता हो। रहमतुल्लाह अलैहि मतलब अल्लाह उन पर रहम कर, रहमहुल्लाह अल्लाह उन पर रहम कर, ये माना है, ठीक है। तो इंडिया में मखसूस है रहमहुल्लाह वली, अलैहिस्सलाम नबी और कुरानी शख्सियत। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एहतियात का पहलू यह है कि वो टाइटल ही आप दे जो टाइटल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में दिया, जिनसे अल्लाह। लेकिन अगर कोई कहीं अलैहिस्सलाम में मसला क्या है भाई, मसला क्या है, समझ रहे बात को, मसला क्या है, तो फिर आपको यहाँ समझना होगा कि दूसरे सहाबा भी अगर आप लगाते हैं तो इन पर भी लगा। जैसा रजी अल्लाह अन्हु, रजी अल्लाह अन्हु का माना अल्लाह जिनसे राजी हुआ या अल्लाह जिनसे राजी हो, दोनों से गैर मालूम, ये दोनों के लिए होता। इसीलिए कुछ जगह आप देखेंगे लोगों ने ताबईन, तबे ताबईन के नाम किया रजी अल्लाह लगा दिया, लेकिन वो अरबिक ग्रामर के एतबार से हो माने में है,
और हुआ माना अलग होता है, समझ रहे आप। लेकिन फिर भी इंडिया में आप लगाएंगे तो बहुत बड़ा खतरा है किसी गैर सहाबी को, समझ रहे आप। तो बहरहाल ये चीज को भी आपको समझना चाहिए। एज अ मीनिंग लफ्ज का अलैहिस्सलाम, उन पर सलामती हो लग सकता है, हम दुआ दे रहे हैं उन पर सलामती हो, लिहाजा खास ना करते। अगर आम कर रहे हैं सहाबा को तो ठीक है, लेकिन सहाबा को चूंकि अल्लाह ने खुद टाइटल दिया, मैं समझता हूँ वो देना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत अपने कोई टाइटल या नाम। किसी ने कहा कि मेरी 1 साल की बेटी है, अल्लाह की जगह, ये मतलब वो बच्ची है, अल्लाह पूरा नहीं बोल पाती सही, कुछ और उसकी जगह उन्होंने लफ्ज लिखा, वादा करती है, अल्फाज निकालती है, इसका कोई गुनाह तो नहीं है? कोई गुनाह नहीं। याद रखिए, अगर आप अपने बच्चों को अल्लाह बोलना सिखाते हैं और वो अल्लाह नहीं बोल पाते, जिसके वजह से वो कुछ और अपनी तोतली जबान में या फिर अल्फाज को ना समझने की वजह से अदा करते हैं, इंशाअल्लाह आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा।